Hello dears, how are you? I hope that all of you. Human eye anatomy. In today's lesson, inshallah, we are going to continue what we have started on Thursday. We're going to continue our lesson, which is how we see. Okay, so as I told you, this unit it talks about, or the title of this unit is a human body's part. Okay, it talks about but your body's part. عم يحكي عن أجزاء جسمنا, but what the writer chose to talk about in this unit was your eye. It's one of your body's part and one of the most important parts in your body. يعني هي واحدة من أهم الأجزاء الموجودة في جسمك أنت كإنسان. So we are going to read more and know more about the part of the eye. يعني رح ناخد كتير معلومات أكتر عن ال parts of the eye. So please pay attention with me. Okay. So do you remember the video that I started the last lesson with it? Please pay attention with me. Many parts that must work together. So the eye has many parts that must work together to produce a clear vision. So in order to get the clear vision, the eye has many parts. العين إلها أجزاء متعددة. هاي الأجزاء must work together. لازم تشتغل مع بعضها البعض. يعني هي متكاملة بتشتغل مع بعضها البعض. Each one of it has a different function. ولكن هم إيش مالهم كلهم متجانسين متتاليين. تمام؟ ليش؟ what is the aim or the purpose to produce a clear vision حتى تعطينا ايش clear vision. So خلينا نتعرف هلا على parts of the To eye. produce clear vision. In this video, we will discuss about them. So, let's start. Sclera. The sclera, or white part of the eye, protects the eyeball. It covers the entire outside of your eyeball, except the cornea. Okay. So, as you can see here, the first one is sclera. Sclera is the first part. Now, what is sclera? إيش هو السكليرا? This is what? This is the white part of the eye. The white part of the eye protects the eyeball. شايفينه هذا الخط الأبيض اللي هون؟ تمام؟ هذا اللي احنا بنحكي له سكليرا. سكليرا. تمام؟ ننتبه لها. سكليرا. 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 This is white part of the eye. هو عبارة عن خط أبيض بيكون على كافة الآي بول. شايفينها هاي كلياتها، مش البياض اللي جوا العين، لا احنا بنحكي عن هذا البياض اللي بيحمي الآي كاملة. تمام؟ It covers the entire outside of your eyeball. يعني هو بيغطي الجزء الخارجي من ايش؟ من العين الدائرية الموجودة عندكم هون. اوكي؟ except the cornea. except the cornea. cornea ننتبه للمسميات. sclera. sclera السكليرا اللي هو مادة بيضة بتكون محاطة بإيش؟ محاطة بعينك اللي هو بنسميه احنا بياض العين. وكورنيا نفس الاشي، هي قرنية العين. طبعا اذا هو محيط بكل عينك الاي بول مثل ما انتم شايفينه هذا الابيض، ما عدا ايش؟ القرنية. شايفينها؟ this part it cannot be covered by this part. يعني هذا السكليرا ما بتكون مغطية الكورنية. تمام؟ let's continue. Choroid. The choroid is the vascular layer of the eye, lying between the retina and the sclera. The choroid. اوكي، خلينا نيجي نتعرف ايش هو الchoroid. is the vascular layer of the eye lying between the retina and the sclera. طيب الchoroid شايفينه هذا هو الchoroid. choroid هو الفاسكولار لاير. يعني هو عبارة عن ايش؟ بيكون عنا الطبقة التحتية الموجودة تحت البياض اللي بيكون ما بين الريتينا والسكليرا. تمام؟ وهذا شايفين اذا بتلاحظوا هو بغطي كافة العين. هلأ شو وظيفته؟ it contains blood vessels that nourish the retina.
يعني هلا هو فيه ايش؟ فيه blood vessels. blood vessels اللي هي ايش؟ الشرايين دموية. تمام. It contains blood vessels that nourish the retina. طيب طبعا الكوريد هو مش من البارتس الموجودة عندكم بالكتاب، ولكن هاي for general information. Let's continue. Pupil. This is Pupil. The pupil is one of the parts that which is exist in your we are going to talk about in your book. برضو البيوبل اللي هو بؤبؤ العين الأسود اللي انتو شايفينه، هذا واحد من أجزاء العين الموجودة برضو بالرسم الموجودة عندك بالكتاب. وننتبه لشغلة إنه pupil it has two meanings. البيوبل two meanings according or depending on the context of the text. يعني استنادا على إيش؟ استنادا على الفقرة اللي موجودة فيها. يعني لو قلت لك pupils came to school yesterday and they had a very great time playing football, soccer and these things. تمام. هون pupils اجت بمعنى ايش؟ اجت بمعنى طلاب. pupil بتيجي بمعنى طالب وطلاب، ولكن pupil here اجت بمعنى بؤبؤ العين الأسود. خلينا نشوف ايش هو البؤبؤ العين الأسود وشو وظيفته. sort of hole in the middle of your iris or black dot. طيب هلا ننتبه لشغلة يا مس. هلا هون شو بحكي لنا؟ هو بحكي لنا انه بؤبؤ العين هو عبارة عن ايش؟ This is a sort of hole in the middle of your iris. هلا هذا الايرس اللي هو طبعا الايرس اللي هي عدسة العين سوري اللي هي I'm sorry because I'm just still little sick. Just a second. So حكينا احنا اذا this is a sort of اول شيء خلينا نحكي عن the pupil. The pupil this is a sort of hole in the middle of your iris. الايرس اللي هو لون العين يا مس، شايفينه؟ مش البياض ولكن لون عينك. هلا انت بيجي الالوان العين في الازرق في البني في الاسود الى اخره. The pupil بيجي in the middle. اذا الايرس هو colored circular part of the eye. اذا هو الجزء الملون من العين. إذا الإيرس هو الجزء الملون من عينك that surround the black pupil اللي أصلا هو محيط بيكون بإيش؟ بالبلاك pupil. شايفين البيوبل؟ this is the pupil اللي هو البلاك pupil. هلا المحيط في البلاك pupil اللي هو بنسميه الإيرس. الإيرس هو colored part of the eye. أو ممكن نسمي البيوبل هو البلاك دوت at the center of the eye. black dot at the center of the eye يعني هو الجزء الأسود أو هي النقطة السوداء اللي بتكون في عين الإنسان is an opening through which light can enter the eye. طبعا هاي البيوبل وظيفتها إنه من خلالها هذا البؤبؤ الأسود، بؤبؤ عينك الأسود، من خلاله يا مس بيدخل الضوء لعينك، بيدخل الضوء لعينك. Let's continue. The center of the eye. It is an opening through which light can enter the eye. Size of the pupil decreases or increases depending upon the intensity of light. طيب نيجي بس شوي هون نحكي نتفة عن هاي الشغلة. هلا شوف بحكي لنا هون size of the pupil decreasing or increasing depending upon the intensity of light entering the eye. هلا بحكي لك انه بؤبؤ عينك هاد بيتوسع، تمام، وبيتضيق بناء على كمية ايش؟ اللايت اللي بتدخل لعينك، على كمية اللايت اللي بتدخل العين. Size of the pupil decreases or increases depending upon the intensity. شايفين كل ما كان اللايت عالي كل ما بؤبؤ العين توسع، تمام، فبصير عنا ايش هون؟ increasing. اوكي، ولكن لما بيكون عندنا Light entering the eye. Iris. Iris is the colored part of your eye that This is the iris. شايفينه؟ This is the colored part of your eye that controls or regulates the amount of light that enters the eye. شوفوا الايرس هو اللون الملون
أو اللون الموجود بعينك، ولكن هو شو بيعمل؟ هو بيتحكم بكمية الضوء اللي بتدخل عينك، هو بيتحكم بكمية الضوء اللي بتدخل عينك. وبرضه حكينا إنه بؤبؤ العين بتوسع، تمام، حسب إذا كانت مثلا الإضاءة قوية جدا، إضاءة مؤذية للعين، فبتلاحظ إنه بؤبؤ العين بتوسع للإضاءة. وعنا إذا كانت الإضاءة زي ما ورجيناكم مثلا باللون الأبيض، كان إيش؟ لا، في decreasing للآي أو البيوبل. أوكي. controls or regulates the amount of light that enters the eye. Cornea. The Now we are going to talk about the cornea. الكورنيا اللي هي قرنية العين، وطبعا هاي it's very important part of your eye. Cornea is the clear layer at the front of your eye, covers the iris and the pupil. لاحظ القرنية هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن طبقة رقيقة شفافة، تمام؟ هي موجودة في مقدمة عينك. شو بتغطي؟ بتغطي your iris and your pupil، بتغطي البيوبل والايرس. شايفين اللي بعينك هذا الجزء الملون مع الدوت البلاك دوت، هاي بتغطيها. cornea is the clear layer at the front of your eye, covers the iris and the pupil that transmits and focuses. طبعا هلا هون شو بده يعطينا ايش وظيفتها، تمام؟ The transmits and focuses light into the eye to make sure your eye records clear images. طبعا هاي الكورنية اللي بتعمله انه هي بتتحكم في، يعني بتساعد على اللي transmits and focuses light، يعني بتركز الضوء على من خلال العين، حتى انه تتأكد انه عينك بتسجل بصورة واضحة. يعني هي اللي بتتحكم بكمية الضوء اللي انت بتتلقاها، وهاي كمية الضوء هي اللي بتعطي اذا عينك عم بتشوف الصورة بطريقة واضحة، clear image, clear vision or not. Right into the eye to make sure your eye records clear images. Lens. A lens is located behind the pupil. طيب برضو اللينز يمس موجودة، ومن طبعا اللينز موجودة، وبرضو هي هذا كله شرح عن الصورة how the eye works، تمام؟ اللي هو الدايجرام اللي احنا عم هذيك المرة بعض وقرأوا لي اياه، ويا ريت نتدرب على اسماء البارتس الموجودة. اللينز يمس اللي هي عدسة العين. اللينز located behind the pupil acts like a camera lens that focuses light rays onto the retina. طيب هلا اللي بصير يامس باختصار، هاي طبعا كلها مصطلحات علمية مش مطلوبة منكم، ولكن اللينز العدسة هاي هي اللي احنا بنحكي لها a live camera, a living camera. living مش living يا شباب، كتير في شباب بعتولي لفظوها living، هي living camera، تمام؟ هلا اللينز العدسة هاي وين بتكون موجودة؟ located behind the pupil، موجودة خلف ايش؟ الدوت البيوبل اللي هو البؤبؤ الأسود. and acts like a camera lens، مثل عدسة الكاميرا بتكون. that focuses light rays into the retina. طبعا هي بتركز الضوء في العين، حتى برضو بتساعد انه بتعطينا هون ايش اللي هو الايمجز تكون واضحة و تكون منيحة. اوكي. So this is تقريبا most of the parts. خلينا نكمل. Acts like a camera lens that focuses light rays onto the retina. It can also become thicker for close objects or thinner for faraway objects. طيب شوفوا كمان انه هي فعليا it's like a living camera، يعني الفانكشن تبعتها مثل كأنه عدسة كاميرا حية انت موجودة في عينك. هي فعلا عدسة كاميرا حية في العين، واحنا هذا الحكي شرحناه في البداية. شو حكالنا؟ it can also become thicker for close objects. وننتبه مش close، في فرق بين close وبين close. close it's a verb بمعنى يغلق، close هون بمعناها قريب وليست فعل بقوم فيه. يعني باجي بقول لك close the door، مش close the door، close the door يعني أغلق الباب. ولكن لما بدك تحكي عن شيء قريب my close friends،
close things. تمام. adjective بوصفه إنه هو قريب. so هون حكى لنا إنه هي بتقدر تكون thicker يعني أخمل أو يعني بتكون خميلة. تمام. for close object. يعني تخيلوا اللينز بتصير العدسة أخمل، عدسة عينك ممكن تتضخم وتصير أخمل لا أو أسمك للأوبجكتس الأشياء القريبة الكلوز objects اللي هي الكلوز. هي بعيد مرة تانية close وليست close. close objects. أو ممكن تصير thinner، تصير طبقة رقيقة. تمام. for far away objects للأشياء البعيدة. الأشياء اللي بعيدة ليش؟ to make the picture as clear as possible، حتى تكون الصورة واضحة بشكل يعني قد ما بتقدر الصورة تكون واضحة. okay. this is the function of the lens. وهي فعلا it's like a living camera. إذا كان الإشي مثلا close object بتلاقي إنه هي بتصير thicker، وإذا كانت far object بتصير thinner. ليش؟ in order to make the picture as clear as possible. okay. To make the picture as clear as possible, it is made up of a transparent jelly-like substance, which is made up of proteins. طيب هلا إجمالا هون بتحكي لنا إنه it's made up of a transparent jelly-like substance which is made up of a protein. يعني هي عبارة عن مادة بتشبه الجلي موجودة في العين، طبعا اللينز هاي، وهي من البروتين، مكونة مصنوعة من البروتين. Retina. The retina. الريتنا، شايفينها الريتنا؟ الريتنا is the sensory membrane lying at the back of your eye. وحكينا عنها. هي طبعا ايش؟ هي عبارة عن يعني جزء حساس من عينك موجودة خلف العين. It composed of several layers of cells called photoreceptor. okay. photoreceptor. ننتبه شغلة للريتنا. الريتنا طبعا يا مس هي موجودة في ايش؟ في ورا العين. تمام. وهي طبعا بنحكي انه هي اكتر جزء حساس بالعين. Retina is the sensory membrane lying at the back of your eye. It composed of several layers of cells called photoreceptor. Two types. شوفوا هون شو بحكي لنا. It composed of several layers of cells. يعني هون هي بتتكون من طبقات متعددة من الخلايا بنسميها طبعا مثل ما حكينا انه الريتينا يا مس فيها عبارة عن رودز. الرودز هاي طبعا شو بتعمل؟ process black and white and cones process colors. في rods and cones، شايفينها الرودز؟ this is rods بنسميها، وهاي cones الكونز. هلا الرودز هي بتعطينا البلاك والوايت، يعني بتحلل ايش؟ عملية البلاك والوايتنس. تمام. اما الكونز process colors فهي بتعطي الالوان. Impulses that sent to the brain through the optic nerve. Types of photoreceptors process black and white, whereas cones process colors. These cells turn images into electrical impulses that sent to the brain through the optic nerve. Optic process black. طيب هون بحكي لنا these cells turn images into electrical impulses that send to the brain through the optic nerves. يعني هي بتعملها عبارة عن صور، موجات image، بتحول هاي الصور لموجات إلكترونية أو كهرومغناطيسية، وأنا برسلها to the brain through the optic nerves. مش إحنا حكينا في الدايجرام اللي بالكتاب قلنا إنه الصورة أنت بتشوفها upside down وترسل لدماغك إلى إنه يعدلها دماغك ويرسلها. تمام. هي وظيفة الكونز والرودز. And white, whereas cones process colors. These cells turn images into electrical impulses that send to the brain through the optic nerve. Optic nerve. لا رح نحكي عن الأوبتيك نيرفز اللي هو العصب البصري. سوري. طيب هلا مش احنا قلنا انه هاي لما بتتحول الايمجز لإلكتريكال impulses بترسل للأوبتيك نيرفز. خلينا نشوف شو بصير بالأوبتيك نيرفز.
The electrical impulses formed by the retina travel along the optic nerve to the brain. Basically, the optic nerve is a path that connects the eye and the brain. طيب إذن الأوبتيك نيرف يا مس هو electrical impulses formed by the retina. هلأ هون من خلاله هلأ شفتوا هاي electrical impulses اللي هي أصلا أنشئت أو صممت من قبل الريتينا. من الريتينا بتسافر along the optic nerves على طول الأوبتيك nerves، تمام، اللي هو أصلا عبارة عن طريق away to the brain. هو عبارة عن طريق للبرين. Basically the optic nerves is the path that connects the eye and the brain. يعني شفتوا الفانكشن تبعت الأوبتيك nerves. هو طبعا هو شو بيعمل؟ هو بيوصل للدماغ مع العين دايركتلي، تمام. هاي شغلة. الشغلة الثانية انه بيسافر من خلاله او بيتم ترحيل الصور الكهرومغناطيسية هاي من خلاله لدماغنا. The retina travel along the optic nerve to the brain. Basically, the optic nerve is a path that connects the eye and the brain. Vitreous body is a clear. هلا بالنسبة لهاي هي مش مطلوبة منكم، بس رح نعرف عنها بشكل عام. هي ال clear jelly-like substance that fills the space between the lens and the retina. يعني هي عبارة عن مساحة. المساحة هاي عبارة عن clear jelly، يعني زي كأنه مادة جيلي صافية بتعبي المسافة ما بين اللينس والريتينا اللي احنا اخذناهم وحكينا عنهم قبل. It helps to preserve eyes shape. هي بتعطي ايش؟ بتعطي الايز شيب. تعطينا الايز شيب اللي هو شكل jelly-like substance that fills the space between the lens and the retina. It helps to preserve eyes shape. So as you can see, these are the parts of the eye. هاي هي ايش؟ اللي هي parts of the eye، اللي هي أجزاء العين. Thanks for watching. Thank you. طبعا هذا الفيديو اخترت لكم اياه انا لانه كتير حلو، حكالنا عن تقريبا كل شيء، شرح لنا اياه بالتفصيل. Now we are going to move to our lesson. Okay, let's look to this diagram. هاي السكليرا، iris, retina, lens, pupil, الكورنر، وعندنا الأوبتيك نيرفز. طبعا في برضو أجزاء كتيرة ما ذكرها الكتاب، ذكرتها أنا بالفيديو اللي أنا أعطيته مسبقا. طيب هلأ شوفوا هون شو بحكي لنا. First طبعا إحنا as you remember هون حكالنا إنه this diagram shows a human eye. هو بيورجينا عين الإنسان، وحكالنا إنه the human eyes is approximately تقريبا هي 2.54 centimeter wide, 2.54 centimeter deep and 2.3 centimeter tall. يعني تقريبا عرض عينك بتكون 2.54 سنتيمتر، وعندك هون عمق العين برضو نفس الشي 2.54 سنتيمتر، وطول العين 2.3 سنتيمتر. هلا each part of the eye has a different purpose، واحنا شرحنا ال purposes كلياتها. طيب خلينا هون رح يحكي لنا بالبداية أول إشي هون according to our lesson. حكالنا first light passes into your eye through the pupil. In a bright light it is smaller because less light is needed to see objects. It becomes bigger in dull light so that more light enters the eye and helps you to see objects more clearly. شوفوا شو بحكي لنا first يعني أولا، تمام، إنه light passes into your eyes through the pupil. إذن إحنا شرحنا عن وظيفة إيش البيوبل اللي هو بؤبؤ العين. قلنا إنه يا مس بؤبؤ العين هذا هو اللي بياخد الضوء، فالضوء أصلا بمر من خلال بؤبؤ عينك. هلا بحكي لنا بالبرايت لايت، البرايت لايت اللي هو الضوء اللامع أو الساطع، it is smaller
بؤبؤ عينك شو ماله بيكون smaller adjective. شو يعني smaller؟ يعني بيكون صغير، أو بؤبؤ العين ما بيتوسع، بيكون بؤبؤ عينك صغير. ليش؟ because less light is needed to see objects. لأنه أنا بحاجة لضوء أقل من بؤبؤ عيني إنه يعني لحتى يشوف الأوبجكتس. تمام؟ ليش؟ لأنه اللايت بيكون very bright. it's very bright light. فدايما لما بيكون اللايت برايت مثل ما حكى لنا برضو انه بصير thicker او thinner. طيب طبعا هون بيكون smaller قلنا because less light is needed to see objects، لانك بحاجة لضوء اقل لتشوف الاشياء. It becomes bigger. When does the pupil become bigger؟ لو سألت هذا السؤال in dull light. dull light يعني بالإضاءة المخففة. تمام؟ so that more light enters the eye and helps you to see objects more clearly. طبعا بتوسع بؤبؤ العين بهاي الحالة، اوكي، حتى يدخل كمية ضوء أكبر لعينك يساعدك إنك تشوف الأوبجكتس clearly. so لو تسألت سؤال أنا هون وحكيت why does the pupil become bigger in dull light؟ طبعا إذا حكينا in order أو because it more light enters the eye so help you to see objects more clearly. إذا why does the pupil become bigger in dull light؟ in order أو because the eye because it gives more light to you in order to see to the pupil or to the eye. بيعطي more light to the eye in order to see objects more clearly. تمام؟ إذا هون more light، more ما إجت هون مقارنة ولكن بمعنى أكثر. إذا more light ضوء أكثر بيدخل عينك، بيدخل هيك بمتص بؤبؤ عينك ضوء أكثر، وبيساعدك إنك تشوف الأشياء objects اللي هي الأشياء more clearly. طيب بس بشكل سريع نسترجع أهم الأشياء هون اللي ذكرناها. حكالنا أول شيء إنه light passes into your eye through the pupil. هاي أول نقطة بدنا نعرفها، إنه اللايت بيدخل من خلال your pupil لعينك. هلأ في عندك شغلتين للبيوبل. البيوبل becomes smaller يعني بيصغر بؤبؤ العين في حال كان عنا هون اللايت شو ماله bright light. bright light يعني ضوء ساطع أو لامع. so كمية الضوء أصلا الموجودة بتكون كتيرة، يعني الأوبجكتس in front of you شو مالها clear، فبيكون عندي smaller لأنه less light is needed to see objects. less light يعني كمية الضوء اللي أنا بحاجتها لأشوف الأوبجكتس هي قليلة. طيب ولكن it becomes bigger بتحول لأكبر. أوكي، حكينا إنه it becomes bigger بصير بؤبؤ العين أكبر in dull light في الضوء الخافت أو الخفيف so that more light enters the eye. فبتدخل إيش؟ بتدخل كمية ضوء أكبر لعيونك. أوكي، and helps you to see objects more clearly وبتساعدك إنك تشوف الأشياء بشكل أوضح. طبعا أنا بعرف طولت عليكم، بس كان من الضروري إنه أنا أشرح لكم كافة البارتس اللي ذكرت هون، السكليرا، retina، optic nervus، وعندنا اللينز، pupil، cornea، والايرس. تمام؟ طبعا رح نتعرف عليهم برضو احنا هلأ، ولكن احنا هلأ كلياته اللي تعرفنا عليه اللي هو function of your pupil. الfunction of the pupil. يعطيكم العافية يا سابع. sorry طبعا because I'm just a little sick. I hope that all of you are going to listen carefully to the lesson. نسمع كويس. الشرح اللي أنا شرحته عن ال parts of the eye كتير مهم. نلخص على دفترنا الأقل يعني الوظيفة الأساسية لكل جزء من أجزاء العين
ونكتب على الكتاب الكلمات اللي تعرفنا عليها جديد. Thank you so much for being good listeners. See you إن شاء الله tomorrow.